Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna. Sri Radha Govinda Mandir is from Bangalore. Srimad Bhagavatam classic Swagatam. Omatnanadi Brandasya Nanchana Ashravya Chashurun Nilidam Yena Tasmai Sri Guruvenam Sri Chaitanya Manopishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadamakyam Dadadi Supadanti Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sakrachadam Saganarigunatanitam Tam Sajivam Sadhuidam Savadudam Varijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Saganalalitam Sri Vishakhanidam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastu Taptaka Anjana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Sudhe Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhu Bevacha Patidanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Surupakam Bhaktavadaram Bhaktakhyanamami Bhaktashakti Nityanandamahannami Sarvanandagaram Param Harinama Pradam Devam Avadoda Shiromani Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Nama Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamin Nidinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshadharine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tadare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Srila Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai Nitai Gaur Premanandi Hare
മദേകബന്ധു മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 15. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യാദിഷ്ട സദ്ഗുരുണാ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മസത്മാ പ്രജഃ. ഇത്യാദിഷ്ട സഗുരുണാ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മസമാ പ്രജഃ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ. ഇത്യാദിഷ്ട സഗുരുണാ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ ഭഗവാൻ നീലലോകിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മാ സമാ പ്രജഃ. സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന ഇത്യാദിഷ്ട സഗുരുണാ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മാ സമാ പ്രജഃ. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मः समा प्रजाः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्यादिष्टस्य गुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मा समा प्रजाः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. सिंधु माता जी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मसमा प्रजाः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. विष्णु प्रेमी हरे कृष्ण प्रभु जी. प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मः समा प्रजाः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. विजयनारायण माता जी. हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मा समा प्रजाः. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. शारदा नायर माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मा समा प्रजाः. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण माता जी. मालती माता जी. हरे कृष्ण माता जी. चलिए. हरे कृष्ण. वासुदेवाय. इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मः समा प्रजा.
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, पंकजाश्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वेरी गुड। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समप्रजा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, रंगमणि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्ट स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मा समाप्रजाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी। वेरी गुड। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाप्रजाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। शारदा जी नंबूदिरी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनम्यूट ചെയ്തോളൂ माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मसमाप्रजः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससज्जात्म समाप्रजाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। क्षमा वेणुगोपाल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टः स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मा समाः प्रजाः। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अनुप्रदीप माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्ट स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाप्रजाः। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण माता जी। ओके, भारती अम्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाप्रजाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके, स्वर्णप्रभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टस्व गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाप्रजाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सावित्री कृपेश माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टस्व गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृते स्वभावेन ससर्जात्मा समाप्रजाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। जमीला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टे स गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मा समाप्रजाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। डॉक्टर विजय कुमारी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्ट स्वगुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्ज आत्मसमाप्रजाः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। वत्सला माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടഃ സകരുണോ ഭഗവാൻ നീലലോഹിത സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മാ സമാപ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രതിഭ മാതാജി ജോലി കरो. കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ ജോലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്യ ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോകിത സത്വകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മാ സമാപ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്യ ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മ സമാപ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്സ ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മസമാപ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. വത്സലാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്സ ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മ സമാപ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. കേട്ടില്ലേ? കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ ഓക്കെ കേട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്ത ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മാ സമാപ്രജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബുജദേവി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്സ ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോകിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മസമാപ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്യ ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സത്യാത്മസമാപ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്യ ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോകിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മസമാപ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഗീതാ ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്സ ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മസമാപ്രജാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യാദിഷ്ടസ്സ ഗുരുണ ഭഗവാൻ നീലലോഹിതഃ സത്വാകൃതി സ്വഭാവേന സസർജാത്മസമാപ്രജഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുനിത ജയരാജ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान् नीललोहितः तत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाप्रजा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. अनुत्तरा कृष्ण देवदास माताजी. हरे कृष्ण माताजी. తెలుగు. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टस गुरुणा भगवान् नीललोहितः सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्मः समाः प्रजाः. हरे कृष्णा प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. ओके. प्रेमलता माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रेमलता माताजी. తెలుగు. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. తెలుగు. ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादिष्टस्य गुरुणा भगवान् नीललोहित सत्त्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समाप्रजा. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഇത് അങ്ങനെ ആദിഷ്ട ആജ്ഞാപിക്കുകയാൽ സോ ഗുരുണ അവന്റെ സ്വന്തം ആത്മീയ ഗുരുവിനാൽ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളവൻ, നീലലോഹിത രുദ്രൻ നീലയും ചുവപ്പും കലർന്ന നിറമുള്ളവൻ, സത്വ ശക്തി, ആകൃതി ശരീരഘടന, സ്വഭാവേന വളരെ രോഷാകുലമായ സ്വഭാവത്തോടെ സസർജ സൃഷ്ടിച്ചു, ആത്മാ സമഹ തന്റെ മൂല രൂപത്തിൽ, പ്രജാഹ തലമുറകൾ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. നീലയും ചുവപ്പിന്റെയും മിശ്രിത വർണ്ണമാർന്ന അതിശക്തനായ രുദ്രൻ തന്റെ തനിച്ഛായയും ഘടനയും ശക്തിയും രോഷപ്രകൃതിയുമുള്ള അനേകം സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ, ജനസംഖ്യ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്, സന്താന ഉൽപാദനം നടത്താനായിട്ട് പറയുകയും അത് പ്രകാരം അനേകം ആൾക്കാർ സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നീലയും ചുവപ്പിന്റെയും മിശ്രിതമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ കോപത്തിൽ നിന്നാണ് രുദ്രൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ രുദ്രാണാം രുദ്രസൃഷ്ടാനാം സമന്താത് ഗ്രസതാം ജഗത് നിശാമ്യാ സംഖ്യശൂയൂതാൻ പ്രജാപതി ദശംഗദാ. രുദ്രാണാം രുദ്രസൃഷ്ടാനാം സമന്താത് ഗ്രസതാം ജഗത് നിശാമ്യാ സംഖ്യശൂയൂതാൻ പ്രജാപതിരശംഗദാ. രുദ്രനാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട പുത്രന്മാരും ചെറുമക്കളും എണ്ണത്തിൽ അസംഖ്യം വരുമായിരുന്നു. അവർ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് മുഴുവൻ ലോകത്തെയും വാരി വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് ദർശിച്ച ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജീവസത്തകളുടെയും പിതാവായ ബ്രഹ്മാവ് ഭയചകിതനായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. കോപത്തിന്റെ അവതാരമായ രുദ്രന്റെ തലമുറകൾ ലോകകാര്യങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാകും വിധം അപകടകാരികളായപ്പോൾ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും പരമപിതാവായ ബ്രഹ്മാവ് പോലും ഭയചകിതനായി. രുദ്രന്റെ ഭക്തന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരും അഥവാ അനുയായികളും ഭീഷണിയിലായി. അവർ ചിലപ്പോൾ രുദ്രന് പോലും അപകടകാരികളായി. രുദ്രന്റെ പിൻഗാമികൾ ചില സമയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുവാൻ പോലും പദ്ധതിയിട്ടു. രുദ്രന്റെ കാരുണ്യത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെ പ്രകൃതം അതാണ്. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ.
16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അലം പ്രജാഭി സൃഷ്ടാഭി ഋദൃശീഭി സുരോത്തമാ മയാ സഹ ദഹന്തീഭിർ ദിശശുർ ബിരുൽബണേ. അലം പ്രജാഭി സൃഷ്ടാഭി ഋദൃശീഭി സുരോത്തമാ മയാ സഹ ദഹന്തീഭിർ ദിശശുർ ബിരുൽബണേ. അലം അനാവശ്യമായ, പ്രജാഭിഹി അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകളാൽ, സൃഷ്ടാഭിഹി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു, ഈദൃശിഭിഹി ഇത്തരം, സുരൗത്തമ ദേവന്മാരിൽ നല്ലവനെ, മയാ ഞാൻ, സഹ ഒപ്പം, ദഹന്തിഭിഹി ദഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ദിശഹ എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും, ചക്ഷുർഭിഹി കണ്ണുകളാൽ, ഉൽബണഹി തീജ്വാലകൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബ്രഹ്മാവ് രുദ്രനോട് പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരിൽ നല്ലവനെ, ഇത്തരം സ്വഭാവമുള്ള ജീവസത്തകളെ നീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. അവർ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന ഘോരാഗ്നി ജാലകളാൽ നാനാദിക്കിലുള്ള സകലതും നശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ എന്നെ പോലും ആക്രമിച്ചു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 18-ാമത്തെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തപ ആദിഷ്ടഭദ്രം തേ സർവഭൂതാസുഗാവഹം തപസ്സൈവ യഥാ പൂർവം സൃഷ്ടാ വിശ്വമിദം ഭവാൻ. തപഃ തപസ്, ആദിഷ്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുക, ഭദ്രം ശുഭകരം, തേ നിനക്കായി, സർവ എല്ലാം, ഭൂതസത്തകൾ, സുഖ ആവഹം സന്തോഷമുണ്ടാക്കുക, തപസ തപസ്സിനാൽ, ഏവ മാത്രം, യഥാ കഴിയുന്നത്രയും, പൂർവം മുമ്പ്, സൃഷ്ട സൃഷ്ടിക്കും, വിശ്വം ലോകം, ഇതം ഇത്, ഭവാൻ നീ തന്നെ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, നീ സ്വയം തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് നിന്റെ മേൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ചൊരിയുകയും എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ശുഭകരമാവുകയും ചെയ്യും. ലോകം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതേപോലെ ആക്കുവാൻ തപസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നിനക്ക് കഴിയൂ. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ത്രിമൂർത്തികളായ ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ യഥാക്രമ ചുമതല. സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നശീകരണം മരുതെന്നും സംഹാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് വരെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും രുദ്രന് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിരുനാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഗുരുവേകവരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണമത്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ പ്രഭുപാദ് ഗുരുമരാജ് നിതായ പ്രണാമം ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആ കോപത്തിൽ നിന്ന് രുദ്രൻ ഉണ്ടാവുകയും അല്ലെ, രുദ്രനോടും ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ സൃഷ്ടിയിൽ തന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ആ രുദ്രന്റെ അതേ കോപത്തോടെയുള്ള അനേകം സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പ്രഭാതിൽ പറയുന്ന സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾക്കായിട്ട് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ അവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഹാരം ഇപ്പോഴേ തന്നെ തുടങ്ങുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് കണ്ട ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി, ഇപ്പോഴ് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പുത്രന്മാര് വേണ്ട, ഇവരൊക്കെ ലോകത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും, എന്നെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മാവിന് ഭയമുണ്ടായി എന്ന്. ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥ ശിലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, രുദ്രന്റെ ഭക്തന്മാര് വിളിക്കപ്പെടുന്നവര് ചിലപ്പോൾ രുദ്രന് തന്നെ അപകടകരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പലപ്പോഴും ഭസ്മാസുരനൊക്കെ വരം കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെ, എന്താണ് വരം മേടിച്ചിട്ടുള്ളത്? ആരെ തൊടുന്നുവോ അവര് ഭസ്മമായി പോണം അല്ലെ. അവസാനം ആ വരം പരീക്ഷിക്കാൻ ശിവനെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലെ. ശിവനെ തൊട്ടിട്ട് ഭസ്മമാക്കാനായിട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയുള്ളവര്, അസുരന്മാരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ട് ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തും അല്ലെ. എന്താ പറയാ, ശിവൻ വേഗം തന്നെ പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യും. അനേകം മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ അനേകം വരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവായാലും അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിനൊക്കെ വരം കൊടുക്കുകയും അവസാനം ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആ ദേവന്മാരെയും എല്ലാവരെയും ദ്രോഹമായി തീർന്നപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ വരേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ആ ഭസ്മാസുരനായാലും ശിവന്റെ പിന്നാലെ പോയപ്പോൾ അവിടെയും ഭഗവാൻ തന്നെ മോഹിനി മൂർത്തിയായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോ അങ്ങനെ ആ ഭസ്മാസുരനെ കൊണ്ട് സ്വന്തം കയ്യിൽ തന്നെ തലവെപ്പിച്ച് ഭസ്മമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മുന്നും പിന്നും നോക്കാതെ വരങ്ങൾ കൊടുക്കും അല്ലെ. എന്നാൽ ദുഷ്ടന്മാരെന്നും അസുരന്മാരെന്നും ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറില്ല അല്ലെ. എല്ലാവരും വേഗ കാര്യസാധ്യത്തിനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും ദേവിമാരെയൊക്കെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കും. അവരിൽ നിന്നും അനേകം വരങ്ങൾ നേടുകയും അവസാനം അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം നാശത്തിനായിട്ട് അത് ഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ പഠിച്ചു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും വേറെ ഇങ്ങനെയുള്ള വരങ്ങൾക്കോ അല്ലെ അഷ്ടസിദ്ധികൾക്കോ മറ്റുള്ള വരങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാറില്ല അല്ലെ. അവരെന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ മമ ജന്മനി ജന്മനി ഈശ്വരേ ഭവദാർ ഭക്തി, എനിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാലും അങ്ങയിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായാൽ മതിയെന്ന് ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രുദ്രന്റെ പിൻഗാമികള് ചിലപ്പോഴും രുദ്രനെ തന്നെ വധിക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം. രുദ്രന്റെ കാരണത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തന്റെ പ്രകൃതം അതാണ്. ശിവന്റെ കൂടെ അല്ലെ എപ്പോഴും ആരാണ്? ഭൂതഗണങ്ങളൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ദശന്റെ യാഗമൊക്കെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ പോയപ്പോൾ ശിവന്റെ കൂടെ അല്ലെ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറെ ഗുണ്ടകളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നേരിടാനായിട്ട്. അതുപോലെ ശിവന്റെ കൂടെ ഉള്ളതെല്ലാം ഭൂതഗണങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവര് ആ ദശന്റെ യാഗമൊക്കെ അലങ്കോലപ്പെടുത്താനായിട്ട് അവരൊക്കെയാണ് പോയിട്ട്.
അവരൊക്കെ ഒരാൾ പോയി ദശന്റെ താടിയും മുടിയൊക്കെ പിടിച്ച് പറിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ പലതരത്തിലും ആ യാഗമൊക്കെ അലങ്കോലപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ രുദ്രന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടൊക്കെ അവരൊക്കെ വരുന്നവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കോപത്താലുള്ളവരായിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ രുദ്രന്റെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് സംഹാരമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സംഹാരത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോഴും മതി, ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്താനങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരും എന്ന് പറയുന്നു ബ്രഹ്മാവ്. 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ബ്രഹ്മാവ് രുദ്രനോട് പറഞ്ഞു, ദേവന്മാരിൽ നല്ലവനെ ഇത്തരം സ്വഭാവമുള്ള ജീവസത്തകളെ നീ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. അവർ അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്നും വമിക്കുന്ന ഘോരാഗ്നി ജ്വാലകളാൽ നാനാ ദിക്കുകളിലുള്ള സകലതും നശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ എന്നെ പോലും ആക്രമിച്ചു എന്ന്. പതിനെട്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട പുത്ര, നീ സ്വയം തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അത് നിന്റെ മേൽ സർവ്വ ഐശ്വര്യങ്ങളും ചൊരിയുകയും എല്ലാ ജീവസത്തകൾക്കും ശുഭകരമാവുകയും ചെയ്യും. ലോകം മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതേപോലെ ആക്കുവാൻ തപസ് കൊണ്ട് മാത്രമേ നിനക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലെ? തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയും സൃഷ്ടികളൊക്കെ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവും പറയുന്നത്, തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്, ശ്രീല പ്രഭുപാദൻ നമ്മളോടും പറയുന്നു, തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കണം നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് സാധിക്കും അല്ലെ? തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നും ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കാതെ കാട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് തപസ്സിരിക്കലാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് മംഗളാരതിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, പിന്നീട് 16 മാല ജപിക്കുക, ഏകാദശി പോലുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് തപശ്ചര്യ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ശ്രീപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ത്രിമൂർത്തികളായ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർക്കാണ് ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളുടെ യഥാക്രമ ചുമതല. സൃഷ്ടിയും പരിപാലനവും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നശീകരണം വരുതെന്നും സംഹാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വിളിക്കുന്നത് വരെ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണമെന്നും രുദ്രൻ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടു. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ വിഷ്ണു വിഷ്ണു എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നു അല്ലെ? ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികൾ നടത്തുന്നു, വിഷ്ണു എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കുന്നു അല്ലെ? സൃഷ്ടി നടത്തിയ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു, ഇപ്പോഴ് സമയമായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലം തപസ് അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കും. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. മുകുന്ദമാലയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. താങ്ക് യു മാതാജി. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലെ? നമ്മൾ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ രസായനം കുടിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ? നമ്മള് പല രോഗങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ രസായനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ? ഇവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്, കൃഷ്ണ രസായനം കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാം മാറും, കൃഷ്ണ പ്രേമം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, 38-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആശ്ചര്യമേതത്തി മനുഷ്യലോകേ സുതാം പരിത്യജ്യ വിഷം പിബന്തി. നാമാനി നാരായണ ഗോചരാണി ത്വക്വാനി വാചാ കുഹകാ പടന്തി. ആശ്ചര്യമേതദ്ദി മനുഷ്യലോകേ സുതാം പരിത്യജ്യ വിഷം പിബന്തി. നാമാനി നാരായണ ഗോചരാണി ത്വക്വാന്യവാചാ കുഹകാ പടന്തി. അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആശ്ചര്യമേതദ്ദി മനുഷ്യലോകേ താം പരിത്യജ്യ വിഷം പിബന്തി. നാമാനി നാരായണ ഗോചരാണി ത്വന്യവാചാ കുഹകാ പടന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നോക്കാം, എന്തോ ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്. അതിന്റെ വേർഡും ഒരു മീനിങ് നോക്കാം. ആശ്ചര്യം, അത്ഭുതം, ഏതത് ഇത്, ഹി തീർച്ചയായും, മനുഷ്യലോകെ മനുഷ്യ സമൂഹം, സുതാം അമൃതം, പരിത്യജ്യ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്, വിഷം പിബന്തി കുടിക്കുന്നു, നാമാനി നാമങ്ങൾ, നാരായണ ഗോചരാണി നാരായണനെ സംബന്ധിച്ചത്, ത്വക്ത്വ ഒഴിവാക്കിയിട്ട്, അന്യ മറ്റുള്ളവ, വാചാ വാക്കുകൾ, കുഹക തെമ്മാടികൾ, പടന്തി അവർ ചൊല്ലുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേ ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഇതാണ്. അവർ ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നില്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ചെറുത് വന്നിട്ട് മൈക്കിന്റെ വയറ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവിടെ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്നത്, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അമൃതിനേക്കാളും ഉയർന്ന ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വിഷം കഴിക്കുന്നത് തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ്. ഈ ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോൾ മഹാഭാരതം വനപർവത്തിലെ 313.116 ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പിതാവായ യമരാജന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതാണ് സന്ദർഭം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ മറുപടി പറയുന്നു. ശിലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ കുലശേഖര ആൾവാർ പറയുന്ന ഈ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ശിലപ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് യമരാജന്റെ ചോദ്യത്തിന്, ധർമ്മരാജന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്താണ് ആ ശ്ലോകം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അഹനി അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തി ഹായമാലയം
ശേഷാസ്ഥാവരമിച്ഛന്തി കിമാശ്ചര്യം അദാ പരം. അഹനി അഹനി ഭൂതാനി ഗച്ഛന്തിഹായമാലയം ശേഷാസ്ഥാവരമിച്ഛന്തി കിമാശ്ചര്യം അദാ പരം. നമുക്കതിന്റെ അർത്ഥം നോക്കാം. ദിവസേന എണ്ണമറ്റ ജീവജാലങ്ങൾ മരണത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നിട്ടും ശേഷിക്കുന്നവർ ഇവിടെ സ്ഥിരമായ വാസം കാക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിൽ പരമാശ്ചര്യകരമായി എന്താണുള്ളത്? യമരാജൻ, ധർമ്മരാജൻ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. സോറി, ഓക്കെ. അപ്പൊ യമരാജൻ തന്നെ പറയുന്നു, യമരാജന്റെ ചോദ്യത്തിന്, ധർമ്മരാജന്റെ ചോദ്യത്തിനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പുത്രനായിട്ടുള്ള ധർമ്മരാജന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഈ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ. ഇതിൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോ നിമിഷവും അല്ലെ, ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഓരോരാളും വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും മരിക്കില്ല, ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് താമസിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. ഇതിൽ പരമാശ്ചര്യകരമായിട്ട് എന്താണ് ഉള്ളതെന്ന് ധർമ്മരാജനോട് ചോദിക്കും. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. കുലശേഖര രാജാവും യുധിഷ്ഠിര രാജാവും രണ്ടുപേരും ആശ്ചര്യം എന്ന വാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആശ്ചര്യകരമായ വിഡ്ഢിത്തം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആശ്ചര്യം എന്തെന്നാൽ, ജനങ്ങൾ വിഡ്ഢികളായി സ്വയം നാശം വിതച്ചുകൊണ്ട് ആസന്നമായ മൃത്യുവിനെ അവഗണിച്ച് പരിമിതമായി ജീവിതം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുക വഴി അടുത്ത ജന്മത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല. ജനങ്ങൾ ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുലശേഖര രാജാവിന് ആശ്ചര്യം തോന്നിയത്. ഈ ലളിതമായ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അവർക്ക് ശാശ്വത ജീവിതം നേടാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. ദിവ്യനാമങ്ങളാകുന്ന അമൃതം കുടിച്ച് രമിക്കുന്നതിന് പകരം ലോക കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണമാകുന്ന വിഷം കുടിച്ച് നശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തികച്ചും ആശ്ചര്യകരം തന്നെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ അത്തരം സംഭാഷണങ്ങളെ തവളയുടെ കരച്ചിലാണ് ഉപമിക്കുന്നത്. കാരണം അത് മരണമാകുന്ന പാമ്പിനെ ആകർഷിക്കുന്നു. തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം എല്ലാം ആയില്ലെന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. ബ്രഹ്മധ്യാനമോ മറ്റു തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളോ വിചിന്തനം ചെയ്യുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൂടെ? എന്തുകൊണ്ട് കുലശേഖര രാജാവ് ഈശ്വരനാമം ജപിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മെ ശാസിക്കുന്നത്? കാരണം തിരുനാമജപം മനുഷ്യവർഗത്തിനായിട്ടുള്ള കലിയുഗ ധർമ്മമാകുന്നു. ധ്യാനം മുതലായ മറ്റു ആത്മീയ മാർഗങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുകൂലമായ കഴിഞ്ഞുപോയ യുഗങ്ങൾക്കായി ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടവ. തിരുനാമജപമാണ് വേദശാസ്ത്രങ്ങളും ആത്മീയ അധികാരികളും ഈ യുഗത്തിനായി നിർദ്ദേശിക്കുന്ന അനായാസവും ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായിട്ടുള്ള മാർഗം. ഇത് നിരസിക്കുന്നത് വഴങ്ങാത്ത പ്രകൃതവും വിഡിത്തവുമാണ്. 1970 കാലിഫോർണിയയിലെ ബെർക്കലിയിൽ കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പൊതുസ്ഥലത്ത് പാടാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാലിഫോർണിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെയും തെക്കേ ഏഷ്യൻ ഭാഷകളുടെയും തലവനായ ഡോക്ടർ JF സ്റ്റാൽ ഇതിനെ എതിർത്തു. ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധ പ്രസ്ഥാനം ആധികാരികമല്ലെന്നും അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. കാരണം ഭക്തന്മാർ വളരെയധികം സമയം നാമം ജപിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു തത്വശാസ്ത്രം അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. ഇതിനെ തുടർന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുമായി നിരവധി എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടന്നു. പ്രഭുപാദർ അനേകം വേദശാസ്ത്രങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിനായി മറ്റെല്ലാ പ്രക്രിയകളേക്കാളേറെ നാമജപത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകണമെന്ന തത്വം വിവരിച്ചു. പ്രകാരം ആവർത്തിച്ച് നാമം ജപിക്കുവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എവിടെയും നിർദ്ദേശിച്ചില്ല എന്നായിരുന്നു പ്രൊഫസർ സ്റ്റാലിന്റെ വാദം. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീതയിലെ സതതം കീർത്തയന്തോ മാം എന്ന ശ്ലോകം 9:14 അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മഹാത്മാക്കൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
സതതം കീർത്തിയന്തോ മാം യജനോ പരിഭാസതേ, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നു എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ അദ്ദേഹത്തിന് മറുപടി പറയുകയുണ്ടായി. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവത്ഗീത, ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്ത്, നാരദ പഞ്ചരാത്രം എന്നിവയിൽ നിന്നും തിരുനാമജപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്ലോകത്തിൽ ഉദ്ധരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ നിഗമനങ്ങൾക്കെതിരായി ശ്ലോകങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുവാൻ തനിക്കും കഴിയുമെന്ന് പ്രൊഫസർ മറുപടി പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം വാദപ്രതിവാദം നടത്തിയാൽ യാതൊരു നിഗമനത്തിലും എത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും അതിനാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനുള്ള ആധികാരിക വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള തീർപ്പ് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഗുണകരമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് പരിശുദ്ധമായ പാശ്ചാത്യ ഭക്തരെ കണ്ടാൽ തന്നെ നാമജപത്തിന്റെ ശക്തി അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഊഹാപോഹ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിലും താഴ്ന്ന നിലവാരത്തിലാണെന്നിരിക്കെ ലൗകിക വർത്തമാനങ്ങൾ തികച്ചും ഗുണപരമല്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾക്കും ഈ മനുഷ്യജന്മം ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാപ്പകൽ മോശവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങൾ ചിലക്കുന്നതിൽ അവർ തെറ്റു കാണുന്നില്ല. ജീവിതം ഇപ്രകാരം പാഴാകുന്നതിനെതിരായിട്ട് ആചാര്യന്മാർ അസംഖ്യം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ശാശ്വതമായ സുഖം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്രാപ്യമായ സ്വപ്നം മാത്രമാണെന്ന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ദാക്ഷിണ്യവുമില്ലാത്ത പാഠങ്ങളിലൂടെ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ മരണത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അമൃതതുല്യമായ തിരുനാമങ്ങൾ നിരസിച്ച് ലൗകിക സംഭാഷണങ്ങളാകുന്ന മാരകമായ വിഷത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആശ്ചര്യകരമായിട്ടുള്ള വസ്തുത. श्री प्रभुपाद की जय। ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 39ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം വേഗത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. त्यजन्तु बान्धवा सर्वे निन्दन्तु गुरुवो जना, तदापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनं. त्यजन्तु बान्धवा सर्वे निन्दन्तु गुरुवो जनः, तदापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवനം. ബന്ധുക്കൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മുതിർന്നവർ എന്നെ നിന്ദിക്കുകയോ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ, എങ്കിലും പരമാനന്ദമായ ഗോവിന്ദനാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരെ വിവരം കെട്ട മണ്ടന്മാരായി കരുതി നിന്ദിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശരിയായ വിവേകമുള്ളവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുകയില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ 9 മാർഗങ്ങളിലൂടെ സ്വജീവിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്വാനായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അവർ സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഭാഗവതം 7:5-24 പറയുന്നു. എന്നാൽ കലിയുഗത്തിൽ സാധുക്കളായ ഭക്തന്മാരെ ജനങ്ങൾ അവരുടെ അജ്ഞത മൂലം കളിയാക്കുകയും അസുരന്മാരായ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും സിനിമാ താരങ്ങളെയും കായിക താരങ്ങളെയും മറ്റും അവർ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുലശേഖര രാജാവിനെ പോലുള്ള സാധുക്കളിൽ നിന്നും ഉത്തേജനം കൈക്കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ നിന്ദയോടെ പെരുമാറിയാലും ലജ്ജിക്കാതെ തങ്ങളുടെ ജോലി തുടരണം. അവരുടെ ചിന്ത തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനും വൈഷ്ണവരും സന്തോഷിക്കുന്നുവോ തൃപ്തരാണോ എന്നതായിരിക്കണം. നാരദന് പോലും തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിന്ദ അനുഭവിക്കേണ്ടതായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ദശന്റെ മക്കളെ പരിത്യാഗം അഭ്യസിപ്പിച്ചതിന് ദശൻ നാരദനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നാരദൻ അത് സഹിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ യാത്രയും ധർമ്മപ്രചരണവും തുടർന്നു. നാരദന്റെയും അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെയും ലക്ഷ്യം ജനജീവിതം ശിഥിലമാക്കുക എന്നതല്ല. എന്നാൽ ജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ ദൗത്യം തുടരണം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതുന്നു, നാരദമുനിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരും ജനങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിനും സ്നേഹബന്ധത്തിനും വിഘ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുള്ളത് കൊണ്ട് സുഹൃതകന്മാരെന്ന് അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ ശത്രുതയുണ്ടാക്കുന്നവർ എന്നർത്ഥം. വാസ്തവത്തിൽ ആ ഭക്തന്മാർ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മിത്രങ്ങളാണ്.
സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എങ്കിലും അവരെ ശത്രുക്കളായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ധർമ്മപ്രചരണം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, മാത്രമല്ല നന്ദിയില്ലാത്ത ജോലിയും. എന്നാൽ ഭൗതികവാദികളായവരെ പേടിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കുകയാണ് പ്രചാരകർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭാഗവതം 6:5-39 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒരു ഭക്തൻ തന്റെ കർത്തവ്യം സസന്തോഷം നിർവഹിക്കും. കുലശേഖര രാജാവ് ഇവിടെ പ്രകടമാക്കുന്ന വികാരം മാധവേന്ദ്രപുരിയുടെയും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ സദാചാരവാദികൾ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ, ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. വൈദിക കർമ്മ നിപുണർ വഴിതെറ്റപ്പെട്ടവനായി എന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തട്ടെ. സ്നേഹിതരും ബന്ധുക്കളും എന്നെ നിരാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എന്റെ സഹോദരന്മാർ എന്നെ വിഡ്ഢി എന്ന് വിളിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. ധനികർ എന്നെ ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പണ്ഡിത തത്വജ്ഞാനികൾ എന്നെ അഹങ്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. എന്നിരുന്നാലും എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്റെ മനസ്സ് ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനെ സേവിക്കുക എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ നിന്നും കടുകിട പോലും വ്യതിചലിക്കില്ല. ശിലപ്രഭുപാദയ്ക്ക് ശരി. ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന ഈ ഭാവാർത്ഥത്തില് കുറിച്ച് ആൾ പറയുന്നു, ബന്ധുക്കൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ മുതിർന്നവരെ എന്നെ നിന്ദിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തോട്ടെ, എങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതം ഗോവിന്ദന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നാരദന് പോലും ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിന്ദകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട്, ശാപങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദക്ഷന്റെ 10,000-കണക്കിന് പുത്രന്മാരെയും ആത്മീയ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് നാരദ മുനിയെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നിനക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തും സ്ഥിരമായിട്ട് വസിക്കാനായിട്ട് പറ്റാതെ പോകട്ടെ. നമുക്കറിയാം, നാരദ മുനി എല്ലാ ലോകങ്ങളും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്തും ശിവന്റെ അടുത്തും വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. നാരദ മുനിക്ക് എന്നാൽ ഈ ശാപം അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. അല്ലെ, എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം, എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ചു. ശ്രീലപ്രഭുപാദര് പറയുമായിരുന്നു, എന്നെയും ഇതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള എൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ ശപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളത്. ശപിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ. അപ്പോ എന്താ പറയാ, അത്രയും സമ്പന്നരും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നത്. അവരുടെ കുട്ടികളാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെ, ഒരു പിതാവ് പറയുകയുണ്ടായി, എൻ്റെ മകനെ തിരിച്ചു തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പൈസ തരാം, ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് തരാം, എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാം എന്നല്ലേ. ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ആ മകൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഏത് വേണം, ചെക്ക് വാങ്ങിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, നീ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നോ അല്ലെ ചെക്ക് വാങ്ങിക്കണോ, നീ പോകുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ കുട്ടി എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? രണ്ടും വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ചെക്കും വാങ്ങിച്ചോളൂ, എന്നെയും എടുത്തോളൂ. അതുപോലെ അനേകം പ്രഭുപാദരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രഹ്മാനന്ദ മുനിയും ഗർഗമുനിയും അവരൊക്കെ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ മക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ. അവരുടെ അച്ഛന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി, കോടിക്കണക്കിന് പൈസ തരാം, നിങ്ങൾ എൻ്റെ മക്കളെ തിരിച്ചു തരണമെന്നും. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാമിയെ വിട്ടിട്ട് പോവാൻ തയ്യാറില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കോടികൾ വേണ്ട, നമുക്ക് സ്വാമി മതിയെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം കുട്ടികളെ പ്രഭുപാദര് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി. അതൊക്കെ അവരെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ വഴിയിൽ എത്തിക്കാനാണ്. അല്ലെ, അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ വിചാരിക്കുന്നു അവരെ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഡോക്ടറോ എഞ്ചിനീയറോ ഒക്കെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കടമ കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അല്ലെ, അല്ല, നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഗുരുർന സസ്യ സുജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന തസ്യ നപദീശ സസ്യ നമോ ചെയ്യതേ സമുപേദം. അച്ഛനമ്മമാർ യഥാർത്ഥ അച്ഛനമ്മമാർ ആവണ്ടെങ്കില് കുട്ടിയെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലെ, ഒരു ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്യനെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. അല്ലെ, ഒരു
ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ജന്മമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് അവരെ രക്ഷിച്ചുള്ളത് പ്രഭുപാദരാണ് അല്ലെ. അവരെ തന്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാ എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ നിന്നോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ അവരെ പുറന്തള്ളിയപ്പോഴും പ്രഭുപാദർ അവരെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കും. അങ്ങനെ ധാരാളം ഭക്തർ പലരും, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി, ഈ സ്വാമി എൻ്റെ മക്കളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവരുടെ ബ്രെയിൻ വാഷിംഗ് ദ ബ്രെയിൻ, അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബോധം കൊടുത്തു. അവരുടെ ബോധം മലിനമായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു, ഞാൻ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയുണ്ടായി എന്ന്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പ്രഭുപാദർക്കും അനേകം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിടേണ്ടത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്ന കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം അപമാനങ്ങളും നിന്ദകളും ഒക്കെ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർ അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। वृंदराज श्रीमद् भागवतम की जय, ഗോവിന്ദമാല സ്തോത്രം की जय, പ്രശേഖര की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പകർത്താം. നന്ദി. വാഞ്ച കൽപ്പതരൂപശ കൃപാ സിന്ധു വ്യാപിച്ച പതിദാനം ഭാവനഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമനം. അനന്തകുടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.